مجھے خطا کار سا انسان مدینے میں رہے بن کے سرکار کا مہمان مدینے میں رہے میں عظمتاں کی سناواں مہدیاں کہ تار دیندیاں نے دعاواں ماندیاں۔ اس ٹائم میرے ساتھ ASI ناصر مدنی صاحب موجود ہے جو خوبصورت نعت کلام پڑھتے ہیں اور اسی کے ساتھ لوگوں کے دل جیت لی ہیں۔ ایک پولیس افسران ہوتے ہوئے اتنی خوبصورت نعت پڑھتے ہیں، اپنے افسران کے سامنے بھی پڑھتے ہیں، لوگ بھی ان کو جاننے لگے ہیں صرف ان کی نعتوں کی وجہ سے۔ شروعات کہاں سے ہوئی ہے انہی سے پوچھتے ہیں۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام۔ سر اتنی خوبصورت نعتیں پڑھتے ہیں، پولیس والوں کا تو امیج جو ہے ہماری نظر میں، جو عوام کی نظر میں بڑا نیگیٹو سا ہے، لیکن آپ نے اس کو بڑا مثبت انداز میں دکھایا ہے۔ آن ڈیوٹی ہوتے ہوئے نعتیں پڑھتے ہیں اور اتنی خوبصورت پڑھتے ہیں۔ اصل میں اتنا پولیس کا امیج خراب نہیں تھا جتنا پیش کیا گیا ہے، لیکن اب تو بہت اچھا ہو گیا، ماشاءاللہ بہت اچھا ہو گیا۔ ڈاکٹر عثمان انور صاحب IG پنجاب پولیس، آپ نے بہت اچھا کام کیا ہے۔ آپ نے خود نہیں ملاحظہ فرمایا کہ تھانوں کے اندر شوٹنگ ہو رہی ہیں، تصویریں بن رہی ہیں، شادی والے نئے جوڑے آ کے بنا رہے ہیں، بڑا خوبصورت بندوبست ہو گیا۔ آپ نے یہ شروعات کہاں سے کی نعت پڑھنے کی؟ جی میں الحمدللہ بچپن سے ہی پڑھ رہا ہوں۔ بچپن سے کیا خواہش تھی؟ اپنی خواہش تھی یا والدین کی نہیں، خواہش؟ میری والدہ کی خواہش تھی، بڑی خواہش تھی کہ میں TV پہ پڑھوں، تو اب چونکہ ان کا وصال ہو گیا، اللہ پاک ان کی مغفرت فرمائے، میرے والد صاحب کی بھی مغفرت فرمائے، تو میرا خیال نہیں، یقین ہے یہ ان کی دعاؤں کا ہی ثمر ہے، اور آج بھی وہ سلسلہ دعاؤں کا جاری و ساری ہے۔ اب جب TV پر آئے، جس دن پہلی دفعہ آئے ہوں گے، اس دن والدہ کی خواہش پوری ہوتے ہوئے وہ چیز کا احساس تو ہوا ہوگا کہ آج میری ماں کی دعائیں لگ گئی ہیں۔ جی جی بڑا خوش ہوا تھا میں، اور ہمیشہ یاد رکھتا ہوں، آج ہی نہیں، میری والدہ کی دعائیں ہمیشہ ہی میرے ساتھ ہیں، زندگی کے ہر میدان میں، ہر موڑ پہ، ہر سانس میں۔ اللہ پاک ان کی مغفرت فرمائیے، ان کی دعاؤں کا ہی ثمر ہے کہ آپ جیسی بہنیں جو ہیں وہ آ کے انٹرویو کے لیے مدعو کرتی ہیں یا خود تشریف لے آتی ہیں۔ میں نے تو نہیں آپ کو ہائر کیا، یہ میری ماں کی دعاؤں کا ہی اثر ہے۔ بالکل، ہم لوگوں کو پسند آیا، ہم لوگوں نے سنا تو ہم لوگوں نے آپ کو بلایا، دیکھنے والوں کو بھی کچھ سنائیں تاکہ ان کو اندازہ ہو کہ ہم صرف باتیں نہیں کر رہے ہیں، واقعی میں کوئی بات ہے۔ تو آج آپ ہمارے ساتھ یہاں پہ موجود ہیں۔ جی جی بسم اللہ الرحمن الرحیم، صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہاں مجھے خطا کار سا انسان مدینے میں رہے بن کے سرکار کا مہمان مدینے میں رہے مجھے خطا کار سا اور یاد آتی ہے مجھے اہل مدینہ کی وہ بات کہ زندہ رہنا ہو تو انسان مدینے میں رہے بن کے سرکار کا، کیونکہ سرکار دے چاون تے کوئی دیر نہیں لگدی، روزے تے بلاویں تے کوئی دیر نہیں لگدی، کم ساڈا ہے
ਜ਼ਹੂਰੀ ਘਰ-ਬਾਰ ਸਜਾ ਰੱਖਣਾ ਸੋਹਣੇ ਦੇ ਆਵਣ ਤੇ ਕੋਈ ਦੇਰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਨਸੀਬਾਂ ਚ ਫੇਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਨਸੀਬਾਂ ਚ ਫੇਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਤੇ ਸਫ਼ਰ ਮਦੀਨੇ ਦਾ ਢੇਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜੇ ਮੈਂ ਆਪ ਜਾਵਾਂ ਤੇ ਜਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਆਕਾ बुलावे ते देर कोई नहीं हम मुझ खता कार सा इंसान मदीने में रहे बन के सरकार का। माशाल्लाह इतने खूबसूरत नाते पढ़ते हैं। आपको एक बहुत बड़ा नात ख्वाह होना चाहिए था जो यकीनी तौर पर आपकी ख्वाहिश भी होगी। पुलिस में कैसे आ गए? जी अल्हम्दुलिल्लाह मुझे पुलिस में भी आना का बड़ा शौक़ था। वन ऑफ द बेस्ट डिपार्टमेंट है ऑल ओवर द वर्ल्ड, दुनिया का सबसे अच्छा डिपार्टमेंट है जिसमें मैं सर्व कर रहा हूँ, लोगों की खिदमत कर रहा हूँ। और मैं ये समझता हूँ कि अगर कोई पुलिस ऑफिसर ईमानदारी से ड्यूटी करे तो वो अल्लाह का वली है। बड़ा खूबसूरत डिपार्टमेंट है, मैं बड़ा प्राउड हूँ। 22-23 साल हो चुके हैं अल्हम्दुलिल्लाह। सर आपको लगता है आपको अभी तक उस तरह से चांस नहीं दिया गया कि जिस तरह से आप इतने खूबसूरत कलाम पढ़ते हैं आपको उस तरह से वो प्लेटफॉर्म अभी तक नहीं मुहैया किया गया? नहीं, शुक्र है अल्लाह का, मैं हर हाल में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का शुक्र बजा लाता हूँ। आपका बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है, न्यूज़ है, लाहौर रंग पे पड़ा है, 92 पे जा रहा हूँ, इंशाल्लाह आपकी वसात से एक्सप्रेस पे भी जाऊँगा। तो महफिलें वगैरह पर जाते हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह जाता हूँ, लोग मदऊ करते हैं। ड्यूटी से अगर वक्त मिले तो मेरी प्रायोरिटी पहले ड्यूटी सबसे पहले, जैसे कहते हैं ना पाकिस्तान, तो मेरा ये है मोटो कि सबसे पहले मेरी ड्यूटी जहाँ से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मुझे रिज़्क़े हलाल अता फरमाते हैं, उसके बाद आका अलैहिस्सलाम की बारगाह में ड्यूटी पे रहते हुए भी मैं नात खानी का शौक़ पूरा कर लेता हूँ। मुझको अफसरान को पसंद आती है ये चीज़? कभी अफसरान के पास बैठकर सुनाया उनको? जी बहुत ज़्यादा सीनियर अफसरान के पास तो नहीं, लेकिन अपना जो हल्का बाब है, DSP साहब, SP साहब और इंस्पेक्टर साहबान, इनके पास तो रोज़ाना ही अल्हम्दुलिल्लाह रोज़ाना पढ़ती है। जी रोज़ाना अल्हम्दुलिल्लाह। माँ के बारे में आप बहुत सेंसिटिव लगते हैं, जहाँ पर माँ का नाम लेते हैं आपकी आवाज़ जो है वो थोड़ी भारी हो जाती है, आप दीदा से हो जाते हैं, आप क्यों? असल में कायनात की जो सबसे अजीम हस्ती है अल्लाह और उसके रसूल के बाद वो माँ है। जब माँ नहीं तो कुछ भी नहीं है। मैं रात को घर जाता था 2:30 बजे भी, अगर मैं इंटर हो रहा होता था तो खुफिया तरीके से भी मेरी माँ को पता चल जाता था, आ गया पुत्र। तो अब चूँकि माँ नहीं है, ज़ाहिरी बात है माँ की कमी तो हर उम्र में महसूस होती है, इसलिए ज़रा माँ का कलाम पढ़ना बड़ा मुश्किल है। चाहते हैं आप थोड़ा सा कुछ सुनाएं? अज़मता की सुनावा मानिया, मैं अज़मता की सुनावा मानिया के तार देंदिया ने दुआवा मांदिया, तार देंदिया ने दुआवा मांदिया। और ये मैं आप ही जो मैं शेर पेश करने जा रहा हूँ, इससे बड़ा शेर मेरे दामन में है ही नहीं। ऐसा खूबसूरत शेर है कि रो पे प्यारे मोहम्मद मुस्तफ़ा, रो पे प्यारे मोहम्मद मुस्तफ़ा, याद जद आया वफावा मादिया, क्योंकि बाप मरे ते सिर नंगा होवे, अतवीर मरन कंड खाली, मावा बाज मोहम्मद बख्शा कौन करे रखवाली, मावा बाज मोहम्मद बख्शा कौन करे रखवाली। और सेलियां दे नाल
ਮੈਂ ਤੇ ਸਖੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੇਡਣ ਗਈ ਸਾਂ, ਉੱਥੇ ਟੁੱਟ ਗਈਆਂ ਮੇਰੀਆਂ ਵੰਗਾਂ, ਮਾਂ ਹੁੰਦੀ ਤੇ ਹੋਰ ਚੜਾਂਦੀ, ਦਸ ਗੈਰ ਕੋਲੋਂ ਕੀ ਮੰਗਾਂ। लीजिए, हमारे साथ नासिर मदनी साहब मौजूद थे और उम्मीद करते हैं कि आपको इनका कलाम बहुत ज़्यादा पसंद आया होगा। अपनी राय का इजहार कमेंट सेक्शन में ज़रूर कीजिएगा। इजाज़त दें मुझे, अल्लाह हाफ़िज़।